हर गल स्टेज उत्ते बोलने वाली नहीं होंदी। एक बार ना एक स्टेज उत्ते मैं रचना बोल दी। मैं पंक्तियां दो तीन ही तुहाडे नाल साझा करदा। गल जैते तो घराने सुन के बड़े रोज गया ललकार, ऐसी शक्ल बनावांगा मैं सिख दी जिहड़ा छिपे ना लखां विचकार। सिख होवे सही लख की करोड़ा अरबां भी खरबां भी दुनिया खलोती होवे ना, एक गुरु का सिख होवे ते दुनिया के लोग ਉਂਗਲ करते हैं वो सरदार साहब खलोते हुए ने। उत्थे डिग्रियां जां दौलत किसी काम नहीं आउंदी, मेरे कलगीधर पातशाह का बख्शिया सरूप ही काम आ जाता है। जिहड़ा छुपे ना लखां विच घार, फिर कहंदे जिवें कागां विच हंस नहीं छुपदा। लखां की गिनती च कावां की डार फिरदी होवे ते हंस विच होवे ना ते पहचान आ जाती हंस है। किड्डा वड्डा रुतबा दिता तुहानूं। जिवें कागा विच हंस ने छुपदा, जिवें भेडां विच शेर दी लुहार, रूप घोड़े का दसेगा वखरा लगी गधियां दी होवे जे कतार। ये रचना मैं बोल दी, मैनूं प्रबंधक वीर बाद च पै गए। कहंदे रचना तू सानू ला के आखी, ये सानू तू गधे कह दिता है, सानू तू कां कह दिता है, सानू तू खोते कह दिता है। वो मेरे दुआले हो गए। हुण जान छडाउणी औखी सी, तगड़े दा 7ਵੀਂ 100। फिर एक गुरमुख प्यारा सी विच बोल पिया, कहंदा फिर विसाखी वाले दिन प्रचार करे कि गुरु दे सिखो जे इत्थे आउणा ते ताजे सिर बना के आओ, ताजियां दाड़ियां कटा के शेव करा के गुरुद्वारा विच आए। फिर ये प्रचार करे। साडी ते ड्यूटी है, असीं ते एक चौकीदार दी न्याय आ। कूकर जो है गुरु नानक दे दरबार दे, हम कूकर तेरे दरबार भौंके आ गए बदन पसार। साडा काम है भौंकना साध संगत। तुहाडा दत्ता जो खाण वाले संगतां दा, गुरु दियां रब रूप संगतां दा, जो साडे जिम्मे ड्यूटी लगी हुई है वो असीं निभाई चले जानी है। चौकीदार दी न्याय ते होका दिंदा, किसी दी नींद खराब होंदी है गालां भी कढ़ दिंदा है। घर विच रखिया होया कुत्ता भौंकदा, किसी आए गए ते कोई डांग भी मार दिंदा कि बेफजूल भौंक रहा है। सो इस करके अज के समय के बहुत औखा है प्रचार करना, बहुत औखा है। क्योंकि जिहड़ी दवाई होंदी है बड़ी कड़वी होंदी है, तो असीं खा के राजी नहीं। खैर पातशाह ने आख्या असीं शक्ल बनावांगा। फिर वो दिन आ गया साध संगत जी 1699 का। श्री केसगढ़ साहब की धरती ते बड़ा भारी इकट्ठ, मैं बहुता बरीकी विच नहीं जाना। मैं एक दो नुकते तुहाडे नाल इत्थे साझे करने ने। पातशाह ने जो आसा दी वार का भोग पै गया, बहुत वड्डा इकट्ठ सी। मैं सुन रहा सा गुरु घर के ग्रंथी साहबान कथावाचक भाई गुरदीप सिंह जी, वो भी एक कथा तुहाडे नाल साझा कर रहे सन। मैं कोई दोर नहीं पाउण लग्या, उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। आपां सारे जानते हैं पातशाह ने जो तेग फड़ के आख्या ना, कोई उठे जिहड़ा अपना सिर साडी तेग दी भेटा कर देवे। ते कहंदे ने सारी ये गल कहंदे ने विद्वान की पहली बारी कोई ना उठे। फिर दूसरी बार वगार ते उठिया। गल नुकते दी आपां इहो प्राप्त करके इत्थों लै जाना। अज दया राम लाहौरिया उठे। पातशाह ने पुछना कीता है की ना तेरा? कहंदा जी दया राम। सारे कथा नूं बड़ी बार सरवण कीता, कित्थों दे रहण वाला? लाहौर दे। पातशाह कहंदे पहली बारी नहीं सी उठे, की सोची प्यास ते भाई दयाराम जी ने एक जवाब दिता है, गल आपां पल्ले बन्ननी है मेरे समेत। आपां सारे मत्था टेक रहे हैं ना सारे, इहदा मतलब सरेंडर कर दिता गुरु दे अगे। अपनी मत बुद्ध पावर सारी गुरु दे अगे रख दी। पातशाह मेरे च कोई ताकत नहीं। कहंदा महाराज तुसां आख्या सी कोई अपना सिर भेंट करे साडी तेग दी, ते महाराज जदन मैं पहले दिन तुहाडे दर्शन कीते सन ना, जदन आन के तुहाडे चरनां च मत्था टेक दिता सी, मैं अपना सिर ते उदन ही तुहाडे चरनां च अर्पित कर दिता सी। मेरा तो कुछ है नहीं सी, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। मैं ते पहले दिन ही तुहाडे चरनां च सारा कुछ रख दिता सी। ये सिर मेरा हुंदा ते मैं उठदा ना, मैं की लैके आउंदा ते भेटा कर दिता सी। ते मैं एक बेनती कर देवां, मैं इतिहास का पाठक हाँ, तुसी विद्वान सज्जन बैठे हो, असी किसी के घर पहली बारी चले जाइए
ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 6 ਜੰਗਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। 6 ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਭੰਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ 6 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਛਤਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਭੁੱਲੜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਗ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਲੜੇਗਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋलन तकड़ी नंगी करद कभी नहीं पकड़ी चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। ये डर डरपोक बंदा अपना सिर वढाउण वास्ते गुरु को चल गया। तुहाडे मनण च आउंदी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਹਟਵਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਵਢਾਉਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਢਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਗ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੇਗਾ ਚਲਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਚਲਾਈਆਂ, ਨਰਾਉਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਦਿਓ ਥਾਪੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਲੈਵਾਂ। ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਧਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਧਰਮਚੰਦ ਉੱਠੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਲੜੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਲੜਾਂਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਜੇ, ਤਰਖਾਣ ਜੇ, ਨਾਈ ਆ, ਛਿੰਬਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਆ ਤੇਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੰਬੋਜ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਸਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਾਤ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜਾਤ? ਮੈਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਂ, ਝੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਘੜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ 7 ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਘੜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ। ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ।
ਛੱਜੂ ਝੀਰ, ਉਹ ਝੀਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਢਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥ ਮੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ। ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਜੋ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨੱਥ ਮੱਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਛਲਕਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਨਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਖੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਘਰੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੁਧਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਨੇ ਭਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਰਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਰਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਅਵਾਰਡ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਇਕਲਵਿਆ। ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਅਰਜਨ ਤੇ, ਅਰਜਨ ਤੀਰ ਮਾਰ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੰਨੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਛੇਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਪੱਤਾ ਨਾ ਵਿੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿੰਨਿਆ। ਕੌਣ ਵਿੰਨ ਗਿਆ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਓਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਲਵਿਆ। ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਦਰ। ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ? ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਰੀ ਕੱਢੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੌੜਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਜਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰ ਕੁਝ, ਜੇ ਏਡਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਖੇਡ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ?
ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਅੱਜ ਨਾ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆ ਗਿਆ ਮੋਹਕਮ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਪੱਲਾ ਭਾ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਵੱਡੀ
स्वाति बूढ़ पति है बातू स्वाति बूढ़ पति है बातू निकले जान जे तेरे द्वारे यार सुवर ढूंढिया निकले जान जे तेरे द्वारे यार सुवर ढूंढिया तेरे ते अल्लाह पीत मन के प्यार दी गंगा बंदगी नालों बहने दे विच डुब के मरना चंगा बंदगी नालों बहने दे विच डुब के मरना चंगा भव सागर तो लखा पापी भव सागर तो लखा पापी बारा बार बार गड्ढिया निकले जान जे तेरे द्वारे हर सवर तक हड्डिया निकले जान जे तेरे द्वारे हर सवर तक हड्डिया जिस मरने ते जग डरे जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाए पूर्ण परमानंद मरने ही ते पाए पूर्ण परमानंद मन मन तेरी एक रावा मन मन तेरी एक रावा जो कंदारू नदिया निकले जान जदे बारे जान सवर 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 सारी संगत कर प्यार नाल कह दिए सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर भाई साहब सिंह की चोन की गई पंज तैयार करके अमृत छका के सच्चे पातशाह ने आख्या दया राम जी कहता जी महाराज कह लगे नहीं तू दया सिंह बन गए हैं कोई तब्दीली आई है। फिर उन्हें एक बचन किया कहता अब धर लूंगा एक एक शमशीर के आगे रख दूंगा जिगरो दिल सीना चीर के आगे दुनिया तो झुकी फिरती है तकदीर के आगे तकदीर झुक जाएगी मेरे तीर के आगे जे जो दो तारा खंडा देर से बेकार पड़ा है सब जंग उतर जाएगा जो इस पे चढ़ा है। इस तो अगे मैं नहीं जाना क्योंकि समा बड़ा कीमती है। बहुत सारे पतवंते सज्जन भी इत्थे पहुंचे हुए ने। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्होंने जिवें कहना उन्होंने सत्कार विच उन्होंने तुहाडे सत्कार विच प्यार च कुछ शब्द कहने ने। सो हुण सिर्फ ढाडी सिंह 6 पौड़ी आनंद साहब कहना हाँ जी ढाडी सिंह 6 पौड़ियां नासे का जाप सरवण कराउणगे अरदास बेनती। उस तो बाद अगला प्रोग्राम जो भी साडे भाजी गुरदीप सिंह जी आप संगतां दे नाल साझा करन दा यतन करांगे। इस तो बाद दास ने बाहर फ्लोर दे उत्ते तुहाडी सेवा करनी है। हाँ जी भाजी दूसरे बड़े भाजी भी आ गए ने पंजाबी रेडियो USA वाले। आम तौर पर इन्हों तुसां ने टाक शो करते हुए वेख्या है बड़े प्यार वालियां रूहां ने सारियां तुहाडे प्यार च बजे आए ने सारियां संगतां नूं भाजी हुणां नूं भी बहुत बहुत जिवाया बेअंत माया तुसां ने इतिहास नूं मत्था टेकिया सतगुर सेवा थाएं पाउण। मैं अपने सुभाव के मुताबिक ऊपर नहीं जावांगा क्योंकि समा बड़ा कीमती है। आपां इस नूं होर कीमतियां बनाउणा। तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। जड़ के आए हो इत्थों कुछ ना कुछ लैके आना। आप गुरु बाबे दे कोल आए हैं इत्थों कुछ लैके जाना खाली हथ नहीं जाना। एक मत अपनी छड़ देनी है एक मत आप गुरु दी इत्थों लै जानी है ताकि साडा लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले वालियां सानू दातां प्राप्त हो सकन। आओ ढाडी सिंह पासों 6 पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप सरवण करिए। उस तो बाद अरदास बेनती होवेगी। दास ने दियां भुल्लां ना चतारदियां जी अगे वास्ते चेता सुधार बख्शिश करना। तुसी विद्वान सज्जन पढ़े लिखे बैठे हुए हो
ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਮੈਂ। ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਹਾਉ, ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਓ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਜੋ ਸਗਲ ਕੋ ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾ ਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾ ਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਥਮ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ, ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। These awards will go to our community leaders, elected officials, and community members. Before we begin, I would like to share the importance of this day that we're celebrating, Vaisakhi, and the teachings of Sri Guru Granth Sahib. In very brief, it will not take them more than few minutes. We will assure you this will be brief and it will go smooth. So please give us your cooperation for another 10 to 15 minutes. On behalf of the Guru Nanak Mission Sikh Center congregation and board of directors, I welcome you and thank you for joining us to celebrate the opening of the main prayer hall and the 326th birthday of Khalsa Panth, loosely translated Sikh Brotherhood. History of Vaisakhi is a long-established harvest festival in Punjab. It had been celebrated long before it gained and added dimensions for the Sikhs. In year 1699, the 10th Guru Master, Guru Gobind Singh, chose Vaisakhi as the occasion to transform the Sikhs into the family of saint soldier known as the Khalsa Panth. Guru Gobind Singh founded the Khalsa in front of thousands at Anandpur Sahib. Sikh scripture, Sri Guru Granth Sahib, teaches us that there is only one God
and the whole universe is His creation. God loves all of us. To earn God's blessing, we must love His creation, which means each other. Sri Guru Granth Sahib also teaches us to respect all faiths. According to Sri Guru Granth Sahib, different faiths are like different paths leading to the same destination. And one follows the path of his choice and can achieve salvation. Sri Guru Granth Sahib also teaches us that there is one, that in the God's eyes we are all equal. That is why in the Gurdwara everyone sits on the floor except people that are unable to. No special seating or treatment based on gender, color, creed, or social or economic status. Also in the Gurdwara Sahib, we do not address individuals with their sir, madam, or your honor, etc. This is a place of worship where everyone is treated equally. I will call each guest to the stage and ask them to share their thoughts with the Sadh Sangat in brief. Bhai Gurcharan Singh and Bhai Paramjit Singh will present respectively Siropao, which is loosely translated a robe of honor and a sign of divine blessing from the Guru and the Sadh Sangat. And then Bhai Paramjit Singh will present the plaque to each recipient. So now, first I will read each award, name each recipient, and briefly read what is that award is being presented for. And after that, I would like the recipient to come forward and share a few words with the Sadh Sangat. After that, Siropao and plaque will be presented and picture will be taken. And then this will continue. So first of all, the first recipient is going to be today Cynthia Zimmer. She is our Kern County District Attorney. She first elected on June 5th, 2018, took office in January 2019. Now she's serving her second term. Before that, she served as supervising district attorney for 12 years. She is recognized for her outstanding contribution to vigorously prosecuting criminals and keeping our communities safe and a better place to raise our families. Now, I would request Cynthia Zimmer, Kern County District Attorney, to come forward and share a few thoughts and wishes with the congregants. Hello, Cynthia. How are you? Thank you and good afternoon. My name's Cindy Zimmer, and I am the District Attorney of Kern County. It is an honor to be here today to receive this award and also to talk to you. It is my duty to equally enforce the laws with an end of trying to achieve justice for everyone. It's also my responsibility to keep all of you safe, whether you are a business owner or a student, someone that is a young person or an old person. Everyone could be a victim under the law. You know, California is not the safest state in the United States within which to live. And during the pandemic, during COVID, we saw crime rates soar
to levels we have never seen before. And you may ask why? What happened? There were protests during that period of time. There were attacks on law enforcement. But I am happy to say that since that period of time, the crime rate, not only in Kern County, but in all of the state of California, has improved. Things are becoming safer once again. And I believe it is no accident that people and voters are concerned about public safety and take that into consideration. So thank you for having me, for allowing me to speak. I always throw this in because I'm very proud of this. I have a little 8-month-old grandbaby and she is Indian. So I'm going to be bringing her when she gets a little bit older in a beautiful suit with me if I'm still in public office by the time she can behave. So thank you for having me. I appreciate being allowed to say these words to you, and congratulations on this beautiful building. I am a friend of Kasharan and Nancy Dillon. They live near me, and I've been out here before when this was under construction, and what a beautiful building. And again, congratulations. Thank you. Guru Nanak Mission 6th Center Community Award presented to Cynthia Zimmer, Kern County District Attorney, at the spacious occasion of Khalsa Sajna Divas and inauguration of New Darbar Hall, in recognition of your outstanding contribution to vigorously prosecuting criminals and keeping our community safe and better place to raise our families. With heartfelt congratulations and sincere thanks to you. Nanak Naam Chaddi Kala, Tere Pane Sarbat Da Pala. Nanak, the true name forever sends. May the entire humanity prosper under your grace. So, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bole So Nihal. Sri Akal. Thank you, Cynthia Zimmer, coming and taking a part in this celebration. Thank you. Next recipient, Chris Parlier, Kern County Board of Supervisor, District 2. Elected to Kern County Board of Supervisors, District 2 on December 14th, 2024. Previously, he served 8 years on the Bakersfield City Council, 2 years out of 6 as a vice mayor. He is an honored retired special agent with the California Department of Justice and a veteran of United States Air Force. Today, he is being recognized for his exceptional leadership, positive attitude, and unwavering dedication to serving our community are commendable. I would like Chris Parlier to now come forward and share a few words with the Sangat, and after that, he will be presented with Siropao and the plaque. Oh, you're right here. On the side note, we both live in the same neighborhood, so we always run into each other on the morning walk. Here, Chris, it's all yours. Good to see you. Same here. Don't go away. I want to present you this. Sure. Thank you. First of all, it's my honor to be here. I represented this area for 8 years on the Bakersfield City Council. I helped with the construction of this place. You had some PG&E issues and some construction issues, and I was able to help navigate that for you, and it was my pleasure to do that. Now I represent this area again as a Kern County Supervisor, and I'd like to present this certificate for the new opening of the prayer hall in appreciation of this celebration. Thank you, Chris. Thank you. Thank you. It's been an honor to serve you. Thank you so much.
yes. Actually, I guess they want us over here. Let's Let me finish. I know finish kar. Okay. Let's do together. Okay, I'll just read the text again. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਚਲੋ Guru Nanak Mission 6 Center Awards Community Service Award presented to Chris Pollier, Karnal County Board of Supervisor, District 2, at the special occasion of Khalsa Sajna Dev's inauguration of a new Darbar Hall. Your exceptional leadership, positive attitude, unwavering dedication to serve our community are commendable. With heartfelt congratulations, sincere thanks to Chris Pollier, Board of Management, and behalf of the Saz Sangat. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. बोले सोनिहाल Thank you, Chris. Thank you, Chris Parlier. Our next recipient is Mayor Kiran K. Go. Our mayor's job is like an ambassador. Today, she is being recognized for her unwavering commitment to volunteerism and her efforts in promoting a cleaner and environment-friendly environment in our city are an inspiration to all of us. So here she is. Now I will turn the mic over to her. She will share a few words with you guys in brief. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It is my honor to be here today to celebrate this wonderful day with you. Oh, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ translate ਕਰ ਦਿਓ, even though most of them they do understand, but ਕਹਿੰਦੀ so ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ pleasure ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ celebrate ਕਰਨ ਲਈ. Congratulations on this beautiful hall. ਕਹਿੰਦੀ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ. It is always such a joy to be together with brothers and sisters who love our community. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਨੀ ਹਾਂ. I am so grateful that the Guru teaches us to love one another and to serve one another. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਜੀ. And I see the teachings of the Guru carried out throughout our community whenever I see my Sikh friends. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ. I recently had the pleasure of visiting the Golden Temple in Amritsar. ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ. And I see that you reflect the same thing that people do all over the world in caring for one another, in serving one another, and in expressing love. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਪਿਆਰ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ. Thank you so much for your service. On behalf of the city of Bakersfield, it gives me great pleasure to be able to present this certificate of recognition in honor of the annual Spring Festival, Harvest Festival, Baisakhi, celebrating the birth of Sikhism in celebration of the grand opening of this beautiful hall and in recognition of the Sikh community and the commitment to unite our diverse world by promoting goodwill, peace, and service of others, and in recognition of your continuing support to our community. Congratulations. Thank you. Here?
In the front? Come here. बोले सो निहाल। Guru Nanak Mission 6 Center Community Service Award presented to Mayor Karen Kego at the species occasion of Khalsa Sajna Divas and inauguration of new Darbar Hall. Your unwavering commitment to volunteerism and your efforts to promoting a clear and friendly environment in our city as an inspiration to all of us. With heartfelt congratulations and sincere thanks to you, Board of Management, on behalf of the Saj Sangat and Mayor Kiran Go, thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. बोले सो निहाल। Thank you, Mayor Karen Go, for coming and taking a part in the celebration. Our next recipient is Manpreet Kaur. She's a vice mayor. Everybody knows her really well, as she is from the Sikh community. She first elected city council in November 2022. Serving her first term, she is being recognized for her passionate advocacy for education and youth development, as well as her work in the Bakersfield City Council redistricting process and promoting social justice and equity. Now I would like Manpreet Kaur to come forward and share a few words with the Saj Sangat. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਕਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Guru Nanak Mission Sikh Center Community Service Award presented to Manpreet Kaur, Vice Mayor, at the spacious occasion of Khalsa Sajna Dev inauguration of New Darbar Hall in recognition of your outstanding contribution to healthcare access and education for the undeserved and raising a firm and bold voice against transnational aggression carried out by the agents of Indian government and against religious minorities of India, foreign soil. With heartfelt congratulations and service, thank to you, Board of Management. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. बोले सोनहाल। मनप्रीत कौर जी का आने ते बहुत बहुत धन्यवाद। Our next recipient is Greg Terry, Police Chief of Bakersfield. Today we have Captain Sean Morphus on behalf of Greg Terry from the Community Engagement Division of Bakersfield Police Department to receive the award. Greg Terry is being recognized for making a significant and lasting difference through his selfless service and going above and beyond the call of duty to support our community. So now I would request Captain Sean Morphus to come and share a few words with the Sangat. Good afternoon. My name is Sean Morphus. I'm the captain with the Bakersfield Police Department, and I'm here today on behalf of Chief Greg Terry and the Bakersfield Police Department. Chief Terry sends his warmest regards and sincere apologies for not being able to attend in person. He asked me to express his deep appreciation for your ongoing partnership and contributions to the Bakersfield community. It is truly an honor to be with you today to celebrate Vaisakhi. This celebration holds deep spiritual and cultural meaning, not only for the Sikh community, but for anyone who believes in justice, equality, and service to others. I want to congratulate you on the grand opening of the Darbar Hall. This prayer space will no doubt serve as a beacon of peace, reflection, and unity for generations to come. As the newly assigned captain overseeing the Community Engagement Division, I see events like this as essential to building trust and strengthening our relationship with every corner of our community. The Sikh community's values of service, unity, and resilience deeply align with the mission of our division and the department as a whole. The Bakersfield Police Department, we value relationships built on mutual respect, trust, and community collaboration. Today is a reminder of the strength we have when we come together across faiths, cultures, and neighborhoods to celebrate what unites us. On behalf of the Bakersfield Police Department, I thank you for welcoming me so warmly and for allowing me to stand with you on this special occasion. May this day be filled with joy, reflection, and shared community. Thank you. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Guru Nanak Mission Sikh Center, present the community award to Secretary, Bakersfield City Police, at a special occasion of Khalsa Salana Dift, inauguration of New Darbar Hall, for making a significant and lasting difference through your selfless service, going above and beyond the call of duty to support our community. With heartfelt congratulations and sincere thanks to you and Guru Nanak Mission Board of Management on behalf of Sangat, and thanks Captain Sean Morphus to come here in place of Greg Terry. I really appreciate that. So Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bole so nihal. Thank you again, Captain Sean Morphs, for your kind words. Thank you. ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਹੋਰ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਲਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਔਰ ਪਲੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ is being recognized for his positive attitude, unwavering dedication and selfless act of service which are truly commendable. ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Nanak Sikh Center Community Award to Charanjit Singh and his selfless, positive attitude, unwavering dedication, selfless act of service and truly commendable. With heartfelt congratulations, sincere thanks. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਚੰਗੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ are being recognized for their commitment to the Sikh values, including but not limited to Nishkam Kirtan Seva, Nishan Sahib Seva, and front and back Darbar Sahib, Sign Seva, and all the signs, anytime we need them. Your dedication and selfless act of service to a community are commendable. Now, ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਤੇ ਪਲੈਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Guru Nanak Mission Sikh Center Community Service Award to presenter Gurpreet Singh at the auspicious occasion of Khalsa Sajna Divas inauguration of new Darbar Hall in recognition of your commitment to Sikh values, including but not limited to Nishkam Kirtan Seva, Nishan Sahib Seva, front and back Darbar Hall, Sai Seva. Your dedication, selfless act of service to our community are commendable. With heartfelt congratulations, sincere thanks, Board of Management, and ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਈਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। साध संगत, this concludes our community service award presentation. Now one more item left. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ US ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਘਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ HAF ਵਰਗੀਆਂ, COHNA ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਆ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SB 509 ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਫੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਖੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ, ਐਜ਼ ਅ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ 2 ਅੱਖਰ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹਾਲ, ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਆਈਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਆਈ ਮਿਕਸਡ ਅਪ ਦੀ ਵਰਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1699 ਦੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਓਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕਾਲਡ ਹਰ ਬੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆ ਗਈ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਿਸਨ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ। ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਸੁਬਾਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੈਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। And we are going to be there, and we are all support of that bill. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ present the community award to Punjabi Radio USA, Rajveer Singh, as the special occasion of Khalsa Sajna Divas.
inauguration of new Darbar Hall for making a significant lasting difference through their selfless service and going above and beyond the call of duty to support our community. ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਿਹੰਤਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨੀ, ਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵੈਸਾਖੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ, ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਫਲੋਟ ਵਿਖੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਰਾਹ ਪੈਂਡੇ 'ਚ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ
ਕੋਰਨੇ ਚਲਾ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਿਆ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟੂਗੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਮੈਂ ਨਾ 2-4 ਡਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ੋਟ ਮਾਰ ਲੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ सचिन कपूर है ठीक है हाँ जी मैं तुम भेज देना चलना तो बेनती है कि जब अरदास करना तो बेनती हो जाए जब नगर कीर्तन चलेगा तकरीबन 4 से 5 के होगा उसी संस्था में पता नहीं है हाल के साथ बात कर सकते हैं किसी का करा दो तो बाल स्कूल आए पीछे एक और बारी अनाउंसमेंट कर दो बच्चों की क्रिएटिविटी पेरेंट्स पीछे पढ़े वाले बच्चे ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਇਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ बच्चे रखना भी पढ़ाई गए हैं बच्चे आपको अपने खाते करेंगे फेसबुक खोल बोले महाराज के चूल पे निशान रहे देख 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 पंथ की राज करेगा राज
सूर पे निशान रहे ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੋਡ ਰੁਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰੋਡ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਰੋਡ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ।
एक हाथ सुमरिया करम की आगे भाई सरसाई हुई सहाय बसना पात्र श्री वाहेगुरु वाहेगुरु ਕੋਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਦੀ ਚਲਾਈ ਕਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहिगुरु की आरे की आत्मा सरकार सब हो गए जहाँ खालसा जी साधु कहाँ कहाँ बच्चे वाले आए तो देख के फतेह गुरु की पैर पंथ की जीत श्री साहिब की सहाय खालसे जी को बोल गुरु जी श्री वाहेगुरु वाहेगुरु ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਹੋਦ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੋਬਰੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੈ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦਾਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੰਭਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਪੰਜ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਹ ਪੇਂਡੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਸੂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਕਾਸੂ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਭ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਧਰੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਲਓ। बाद में लेना भी नहीं तो पूरा चंडीगढ़ का ये पूरा शो ले लो, उधर ले लो।
लोग पीछे आ रहे हैं, वो जो पीछे खड़े हैं वो जो बोल रहे हैं उससे भी ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਫਲ ਆਈ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.
तेरे जन की होना तेरे दर्शन को बल जाए तेरे दर्शन को बल जाए दर्शन को बल जाए दर्शन को बल जाए तेरे दर्शन को बल जाए तेरे दर्शन को बल जाए दर्शन को बल जाए दर्शन को बल जाए तेरे दर्शन को बल जाए तेरे दर्शन को बल जाए दर्शन को बल जाए तेरे दर्शन को बल जाए तेरे दर्शन को बल जाए तेरे दर्शन को बल जाए दर्शन को बल जाए तेरे दर्शन मैं घर जाना काम सेवा कर रहे हैं, अपना सहयोग करना है। सरल करिए धारी से कह रहे हैं जी दाता के की कह रहे हैं, ये मैंने कितना